جی ان کی ایک چھوٹی سی ایک نیوز تھی جی تو اس کو پڑھا میں، بڑا اچھا میسج لگا ان کا. ان سے کوئی پوچھ رہا تھا اس کے بارے میں جو صابری کا مرڈر ہوا نا پاکستان میں، کموال کا. تو اس نے اس کا جواب نہیں دیا، اس نے صرف ایک ہی بات کہی. اس نے کہا دیکھیے دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ خود کو تبدیل کرو. ہاں بس بالکل بالکل. ختم. مہاتما گاندھی نے یہی تو کہا تھا. قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کوئی چینج دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی چینج آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یو بیکم دا چینج. دا چینج واٹ ایور یو وانٹ ٹو سی، فرسٹ یو بیکم دا چینج. قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ آپ آئیے ادھر نزدیک آئیے. سورہ رات 13 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 نکالیے. 13 نمبر کا سورہ آیت نمبر 11. آپ سوچئے اس کتاب کے سٹینڈز کتنے خوبصورت ہے. یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ ان کے حالتوں کو نہیں بدلتا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے. کیا وکیل صاحب پیپر دوں آپ کو؟ حاجی صاحب یہاں سے دیکھیے کوئی پیپر ہوں گے تو دے دیجیے. ہاں یہ دے دیجیے، کوئی نوٹس کے پیپر ہے میرے، یہ لے لیجیے، اسی پہ لکھ لیجیے، کیونکہ میں کیا لکھا وہ تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے آپ کبھی بھی. پڑھیے آپ 13 نمبر کا سورہ 11 آیت نمبر 11 سورہ رات ہے. آیت نمبر 11. جی ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے نگراں ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدل ڈالیں. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدل ڈالیں. جی جو ان کے جی میں، جو ان کے جی میں. ارے اللہ یہ بول رہا ہے کہ میں تمہاری حالتوں کو تمہاری دعاؤں سے نہیں بدلوں گا. کیا بات، کلیئر کٹ ہے، کلیئر کٹ بات ہے. اللہ اپنے پہ چھوڑ گیا اور ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. نہیں صاحب، اللہ نہ آپ پہ چھوڑ رہا نہ خود پہ لے رہا. اللہ ایک ہی بات بول رہا، میں یشاء، تم جو چاہو، وہ جو چاہے. وہ کون؟ ہدایت کا دینا، گمراہی کا دینا. میں یشاء بولے تو اللہ ہدایت دیتا، گمراہی دیتا بول کے سنا رہے آپ میرے کو کہانی. آپ اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہدایت ہے. اگر آپ گمراہی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ گمراہی خرید سکتے ہیں. دونوں چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ کے لیے. اور قومیں وہی ترقی کرے گی جو قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے. اب ہم اس موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ کتے کی دم تو سیدھی ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، لیکن مسلمان کبھی نہیں سدھرے گا. یہ میرا یہ یقین ہو گیا تھا. تاج الدین صاحب، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ ایک دن اناؤنس ہو جائے گا کہ دنیا کے تمام کتوں کی دم جو ہے سیدھی ہو گئی. اگر وہ نیوز آئے گی تو میں اس کے اوپر حیرت نہیں کروں گا، لیکن اگر یہ بولے کہ مسلمان سدھر گیا، یہ نیوز میرے لیے اچنبے سے زیادہ کوئی نہیں ہے. میں 15 سال 12 سال ہو گئے صاحب، میرا سر پھوڑ لیا لوگوں کے پیچھے، میں لوگوں کے ہاتھ جوڑا، لوگوں کے پیر پڑا میں کہ اپنی زندگیوں کو سدھارو. ارے میری کون سی دکان ہے، میری کون سی چندے کی کتابیں، میرے کون سے پبلیکیشن ہاؤسز ہیں یار. میں کیا چاہتا ہوں؟ میں تمام انسانوں سے محبت کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے خاص طور سے محبت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ ریفارمیشن کرے، مین دھارے میں آئے، دنیا کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کے چلنا سیکھے، مارکیٹ میں اپنی عزت بنائیں، سماج میں اپنا مقام بنائیں، اپنے خاندانوں کے اندر خوشحالیاں لائیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے کنسرنز دے، ان کو اچھا ایجوکیشن دے، ان کی اچھی ہیلتھ کیئر کرے. واٹ ڈو آئی وانٹ. اور یہ کتاب ایک وقت انسانیت میں انقلاب لائی ہے، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو کبھی انسانیت میں انقلاب لائی ہے. قرآن انقلاب لائی ہے کتاب کا. اس نے سائنٹسٹ پیدا کیے، اس نے جو ہے بڑے بڑے دانشمنداں پیدا کیے ہیں. یہ بیٹھ کے یہ داڑھی والے، یہ گرو گھنٹالہ اپنے جو رومانسنگ کرتے ہیں نا اسلام کو لے کر، رومانس، یہ پورے مسلمانوں کی ذہنیت کو غلط کیا. آپ بتائیے، یہ ہمارے اسلم بھائی ہے، یہ سہارنپور سے آئے ہیں، بہت ہی نیک انسان ہے، یہ بہت ہی شریف اور بہت ہی نیک انسان ہے. یہ 10 دن ابھی اعتکاف میں بیٹھ کر آئے نا. کیوں بیٹھا آپ نے؟
अल्लाह को की रजा मकसूद है? अल्लाह के डबल रोटी है जिसको मस्का लगा के पटा लोगे? नहीं। अरे कैसे लोग हो आप लोग? अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने आयत के अंदर? क्या मस्जिद का एहतिकाफ तुम्हारे हालातों को बदलेगा तुम्हारे? अल्लाह की रजा, नजात, क्यों आप इंसान को कैद में देखना चाहते हैं? खुदा ने इंसान को आजाद पैदा किया है। ये नजात की थ्योरी, मग़फ़िरत की थ्योरी, ये माफियों की थ्योरी, क्या हुआ इंसान का नतीजा? गलत होकर रह गई हो। कुछ दिन पहले मैं वकील साहब एक सरदार जी शायर को सुन रहा था, लखनऊ के अंदर वो शेर बोल रहे थे अपना, वो पढ़े क्या वो तो याद नहीं रहा मुझे। उन्होंने कहा कि अगर बहादुरी लेना है तो सरदारों से लो, खिदमत देखना है तो क्रिश्चियनों से सीखो, हाँ, और परस्तिश और इबादत अगर सीखनी है तो मुसलमानों से सीखो। समझ रहे हैं? सही एनालिसिस है। वो कह रहा है कि अगर बहादुरी लेना है तो सरदारों से लो, और अगर अकल को क्या बोलते हैं वो, विजडम को, इल्म, अगर इल्म की मिसाल सीखना है तो यहूदियों से सीखो। खिदमत अगर देखना है, खिदमत कैसी होती है तो क्रिश्चियनों से सीखो, और इबादत और परस्तिश कैसी होती है अगर सीखना है तो मुसलमानों से सीखो। हजारों मुसलमान बैठ के बेवकूफों की तरह तालियां बजाए उस शेर के ऊपर। सोचिए आपका ये ब्रांड बन गया है। नहीं साहब, मैं तो कल बहुत ही मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं रोने लग गया। वकील साहब आप यकीन मानिए, मैं इतना बेचैन रहा कि मैं गाड़ी ले लेके 200 किलोमीटर दूर तक निकल गया। कल मैं रो पड़ा। लाखों लोगों का प्लेटफॉर्म जमा हो रहा है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है पीस का, नफरत बेची जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आइए शर्मू भाई, मरकज के बाद सबसे ईद के गले मिलेंगे भाई। आइए। सोचिए, आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आपका रब्बुल आलमीन जो है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उसने आपको बनाया, उसने आपके लिए एक दीन मुकर्रर किया जिसका नाम वो रखता है इस्लाम। सुनने जैसी बात है मैं जो कह रहा हूं। अपने खुद को नाम को रखता है सलाम। इस्लाम के माने पीस, सलाम के माने पीस। जब इंसान दो आपस में मिले, जब दो इंसान आपस में मिले तो उनका पहला कलाम हो सलामुन सलाम। इंसान जब आपस में बात करे, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम क्या है कि सारी गुफ्तगू सलाम के बेस पे होगी, ये डिक्लेरेशन है। तुम पे भी सलामती हो, मुझ पे भी सलामती हो। हाँ, जहाँ इंसान के रहने की जगह को बोलता है, सबसे आला जगह जहाँ इंसान को बसाया जाएगा उसका नाम रखता है वो दारुस सलाम, और खुद की आइडियोलॉजी का नाम रखता है इस्लाम। सोचो, उस परवरदिगार को पीस से कितनी मोहब्बत है, कितना जुनून है उसको पीस का। एक इंसान की जान अगर किसी ने ली तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का खात्मा किया। एक इंसान को अगर हलाक होने से किसी ने बचाया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हाँ, वो आपको वायलेंस सिखाएगा। उस मजहब के मानने वाले पूरे वायलेंस कर रहे हैं आज की तारीख में। बंदूक इनके पास है, गाली इनके पास है, नफरत इनके पास है। ये कौन सा इस्लाम है ये? फिर तो तुम्हारा खुदा नौज बिल्ला मुनाफिक हुआ। बातें तो करता है सलाम की और इस्लाम की और पीस की, और किताब में सिखाता है, और उसका रसूल आगे जंग करना सिखाता है लोगों को। ये गलत कर दी, पूरा गलत कर दी। और ये जब तक का गलतगिरी ख़त्म नहीं होगी, मेरा दावा है, मैं बहुत ही क्लोज एनालिसिस करने के बाद ये बात कर रहा हूँ, चाहे कितनी छोटी लकीरों के सामने बड़ी लकीरें खींच लो, आप कुछ नहीं होने वाला इससे।
कुछ भी नहीं होने वाला है। ये अपोलॉजिस्ट व्यूज जो लिए हुए हैं ना पूरे हमारे गुरु ये वो सब, ये पूरे डरपुका हैं। इस्लाम के अंदर जो खराबियां हैं उसको बोलने से डरते हैं लोग। तुम्हारा खुद का लिटरेचर, तुम्हारी जो पूरा मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं, जब कभी भी यहाँ इस्लाम कहूँगा उससे मुराद होगा मजहब इस्लाम। दीन इस्लाम अलग है, मजहब इस्लाम बहुत अलग है। दीन इस्लाम अल्लाह का दीन इस किताब में है, वो पूरे का पूरा सलामती है। लेकिन मजहब इस्लाम जो है सलामती नहीं है। आप 1000 कोशिश कर लीजिए उसको सलामती का मजहब बताने की, आप नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हारी सीरा के अंदर रसूल को जंगे करते हुए बताया गया है, तुम्हारे हदीसों के अंदर जो है काफिरों को मारते हुए बताया गया है, तुम्हारे किताबों के अंदर, तुम्हारी तारीखों के अंदर जो है मदीने के अंदर जब रसूलुल्लाह का इंतकाल होता है तो एक भी मुशरिक काफिर यहूद नसारा कोई भी नहीं थे। लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, क्या बात कर रहे हो तुम? तो आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी बेबसी पे रोया कल, यकीन मानिए आप मेरी बात का। मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है। खुदा अगर मेरे हाथ में कलम की ताकत देता तो मैं सैकड़ों किताबें लिख देता अमन के ऊपर। नहीं लिख सकता हूं मैं, मुझे नहीं आता। और जिनको लिखना आता है वो क्या लिख रहे हैं बैठ के आज आप खुले तौर पे एतराफ कीजिए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, ये पूरे मुस्लिम उलमाओं से रिक्वेस्ट है। मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के मसलक के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे आपके मसलकों से पुट्टी कौड़ी का कोई लेना देना नहीं है। मेरी कोई नई मसलक बनाना नहीं है मेरे को, और ना ही मेरा इस काम के अंदर एक नए पैसे का कोई बेनिफिट है। आप जानते हैं आज 9 साल से एक नए पैसे की कोई रवादारी नहीं है मेरी किसी के अंदर। ना मेरा कोई महकुमा है, ना मेरा कोई इदारा है, ना मैं किसी से फुट्टी कौड़ी का एक चंदा लेता हूँ, एक पैसा। मेरे पास में यमन से एक आए थे, बहुत बड़े वो किंग के कुछ साले वाले थे, उनका कुछ बिजनेस का काम था, मैं उनको यहाँ पर कुछ करके दिया था। वो जब मरकज़ में शुरू किया था नया, वो आदमी मुझे ह्यूज डोनेशन देने के लिए तैयार था कि अभी भाई एक बिल्डिंग बनाई हो ना। मैं क्या करूँ बिल्डिंग बना के? अल्लाह का दिया मेरे पास 10 बिल्डिंग है मेरी खुद की ज़ाती, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरी किताब कहती है कि जो अल्लाह का कलाम पहुंचाते हैं, जो अल्लाह के दाई है, वो तुमसे इसका मुआवजा नहीं मांगते, और जो तुमसे पैसे मांगते हैं वो पूरा फ्रॉड है। चाहे वो किसी भी नाम से चल रहे होंगे, किसी भी ब्रांड से चल रहे होंगे, कुछ भी कह रहे होंगे, दे आर ऑल फ्रॉड्स। क्या अल्लाह मियाँ तुम्हारे पे ये पाबंदी करा कि तुम 20 लाख आदमियों को मुसलमान बना के लाओगे? अरे तुम्हारे हाथ पैर में जितनी ताकत है, तुम्हारे खुद की जितने रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से काम करो। ये चंदे क्यों मांगते हो किसी से? हाँ, सारे खैरात के अड्डे भिखारियों के संटाना बने हुए हैं। और मुसलमान ये समझता है कि यहाँ पर 1 रुपया देना, 700 रुपये उसको वहाँ पर उसको जन्नत में मिलेंगे हुरों की शक्ल के अंदर। इनकी तोने मोटे करते हैं आप बिठा के। बंद कीजिए लोगों को फंडिंग, कम से कम मदरसों को तो बिल्कुल बंद करना, सबको बंद कीजिए। ये दावा सेंटर, ये मदरसे, ये पूरे फेथ स्कूल्स, ये पूरे जहर है। कुरान का मेन मकसद क्या है साहब? पहले किसी किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके मकसद को तो जाने हम लोग। कोई भी किताब अगर हम पढ़ रहे हैं तो किताब एक मकसद लिए हुए होती है अपने अंदर। इस किताब का मकसद क्या है? सादा मकसद है इस किताब का। इस किताब का मकसद है पूरी इंसानियत को उम्मत वाहिदा की शक्ल में देखना, पूरी इंसानियत को उम्मत वाहिदा की शक्ल में देखना। कल्चर तौर पे, कॉस्ट्यूम के तौर पे, खावन पीवन के तौर पे हर जना अपने अपने रीजन के मुताबिक करेगा, लेकिन सारे लोग एक ही चीज को फॉलो करेंगे। उनका जो फैसला होगा, उनका जो दीन होगा, वो इस्लाम होगा। इसका मतलब क्या है? उनके तमाम फैसले चाहे छोटे हो रहे होंगे या बड़े हो रहे होंगे, या इंफरादी तौर के ऊपर हो रहे होंगे, या बीवी बच्चों के साथ में हो रहे होंगे, या पड़ोसियों के साथ में हो रहे होंगे, या कारोबार में हो रहे होंगे, या मुल्कों के फैसले हो रहे होंगे, या स्टेट्स के फैसले हो रहे होंगे,
ان سب کا فیصلہ ایک ہی ہونا چاہیے، وہ ہے اس فیصلے سے خود کو سلامتی ملے، دوسروں کو سلامتی ملے۔ یہ آئیڈیالوجی اتنی سمپل ہے۔ اس کا جو بھی انکار کرے گا، سلامتی کا انکار جو بھی کرے گا، اپنے فیصلے سلامتی کو بیس بنا کر اگر کوئی نہیں کرے گا، قرآن اس کو کہتی ہے کافر۔ جو سلامتی کا النگھن کر رہا ہے، چاہے اس کا نام حبیب محمد ہے یا مولانا لگا لے کے 1000 نامہ لگا لیجئے قبلہ کے ساتھ میں، چاہے وہ ہے، قرآن کے مطابق وہ کافر ہے۔ چاہے کوئی انسان اگر اپنے فیصلے کر رہا ہے، جس سے ملک میں، جس میں گھر میں، جس میں محلے میں، جس کی خود کی ذات میں اگر سلامتی ملتی ہے تو وہ پکا مسلمان ہے کتاب کے مطابق، چاہے اس کا نام راما کرشنا ہے یا مائیکل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کتاب لیبل کی شکل کے اندر انسان کو نہیں دیکھتی ہے، کتاب یہاں پر کیریکٹر کی شکل میں انسان کو دیکھتی ہے۔ اس بات کے فرق کو جانیے آپ۔ آپ کے جو ڈیفینیشنز ہے کافر کے، مسلم کے، مومن کے، ان بنیادوں کو کریکٹ کیجئے پہلے۔ کتاب کس کو مسلم کہہ رہی ہے، کتاب کس کو کافر کہہ رہی ہے، کتاب کس کو منافق کہہ رہی ہے، اس کو جانیے۔ اس کے بعد انسانیت کا جائزہ لیجئے۔ جب جائزہ لیں گے نا، جب جائزہ لیں گے، سارے 10 کے 10 انگلیاں خود کی طرف جائیں گے، کسی اور کی طرف جا نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا پرابلم ہے یار تم لوگوں کو کہ تمہارے رسول کو اگر کوئی رسول نہیں مانتا ہے تو تم اس کو کافر کہتے ہو؟ کیوں؟ قرآن کہہ رہی ہے تم رسولوں کے اندر تم فرق مت کرو۔ ہر بات قرآن کے اگینسٹ کر رہے ہیں، اور اگر ان سے بولا جائے کہ بھائی اسلام کا بیسک ڈاکومنٹ قرآن ہے، قرآن کو سمجھو، تو گالی گلوچ کرتے ہیں، اہل قرآن کا ٹائٹل لگاتے ہیں، دہریوں کا ٹائٹل لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ حدیثوں کو نہیں مانتے، آپ ان کو نہیں مانتے۔ ارے میں کس کو مانوں یار؟ میں سب سے پہلا تو محمد رسول اللہ کو جانا اس لیے کہ یہ محمد بن عبداللہ جا کے محمد رسول اللہ اس لیے بنے کیونکہ ان کے ساتھ میں لفظ قرآن جڑا ہوا ہے۔ اگر قرآن کا لفظ نکال دیا جائے، قرآن کو ڈیلیٹ کر دیا جائے محمد کی پرسنالٹی سے، تو وہ صرف محمد بن عبداللہ بن کے رہ جاتے، محمد رسول اللہ کی شناخت ہی ختم ہو جاتی۔ جو بات ان کو شناخت دلاتی ہے، جو بات ان کو رسالت دلاتی ہے، اس کتاب کو تم پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہو، اس کو سستی قیمتوں پہ بیچتے ہو، اس کے تم بیٹھ کے سودے کرتے ہو۔ کہاں گیا تمہارا ضمیر؟ ایک صاحب سے ملا میں، تو ہمارے رشتے کے داماد ہے، بولا ارے کیا بھائی 9 ساڑھے 9 بج رہے ابھی یہیں دکھ رہے؟ ارے نہیں حبیب بھائی، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا الحمدللہ رے بھائی، کیا اتنے 12 وقت الحمدللہ بول دیا؟ 6 پارے روز کی تراویحوں میں گیا میں، 5 دن میں الحمدللہ پوری قرآن ختم ہو گئی، ختم ہی کر دیا، اس کے مارکیٹ ختم کر دیا، گاڑ دیا قرآن کو، لے آ گیا انہیں زمین کے اندر۔ ہاں سوچو یار، سوچو، یہ بھونڈا مذاق ہے کتاب کے ساتھ۔ کم سے کم اس کتاب کی انسلٹ تو مت کرو۔ ایز اے بینگ اے بورن مسلم یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دس بک۔ کبھی انسان اس بات پہ غور نہیں کرا، کبھی انسان اس بات پہ غور نہیں کرا کہ یہ کتاب ہے کیا۔ وہ سمجھتا ہے قرآن کوئی شیلف میں رکھی ہوئی دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے۔ جی نہیں، یہ کتاب ایک استثناء ہے۔ یہ استثناء یہ ہے کہ یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ رب کا کلمہ ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کا ورڈ ہے یہ، اور وہ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ رب کا کلمہ کسی کے ہاتھ میں ہونا، پہلے رب پہ تصور کیجئے کہ رب کون ہے۔ اس کا کلمہ آپ کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ میں ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ رب تم سے اس میں ہم کلام ہے، وہ متکلم ہے، وہ تم سے کہہ رہا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دراصل اپنے رب کے ساتھ میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سمجھا رہا ہے اور تم سیکھ رہے ہو۔ الرحمن علم القرآن ہے، وہاں وہ قرآن کا ٹیچر ہے۔ اس ٹائم پہ اس کو چھوڑ کے
तुम ये दाढ़ी वालों के पीछे भागते हो, वो सिखाएंगे तुमको, या तुम्हारा जो पैदा किया सो वो सिखाएगा तुमको? कौन सही आलिम होगा तुम्हारे लिए? अलमी है, तबीयत औंधती है इस बातों को सोचकर। साहब, कोई आदमी दुनिया की हर बकवास सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सामने कुरान बताने की आप कोशिश करो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। बिदकते हैं ऐसे जैसे कि वैसी खड़े बिदकते हो किसी शेर से। मैं किसी के सामने ऐसी कुरान की बात किया तो हंसने लगे, मुस्कुराए। उसको बोलते हैं सरकास्टिक स्माइल। अंग्रेजी का खूबसूरत लफ्ज़ है सरकास्टिक स्माइल, तंजिया हंसी। वो बोले आप कुरान पे बात करेंगे? आप तो बोला हाँ भाई, कुरान किसी मौलवी की जागीर तो है नहीं। हाँ, ना किताब मना करती है एक ऑर्डिनरी आदमी को पढ़ने से। तो मैं पढ़ा, मुझे जो समझ में आई, हाँ, इस किताब में कहा गया कि जब तुमको आयत समझ में आ जाएगे तो तुम एक काम करोगे कि लोगों को इसको बयान करोगे। वो बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने और आप हंस रहे हैं। हाँ? मौलवी तो कुरान को बयान करना नहीं चाहता, उससे कारोबार करना चाहता हूँ। इस बात से सही माने वाले कारोबार, वकील साहब, करोड़ों रुपए के टर्नओवर चल रहे हैं भाई साहब। काय के चल रहे हैं? प्रॉफिटिक स्टोरीज, द स्टोरीज ऑफ द कुरान। साला वो लौंडा जो अभी 5 साल का है, जिसको सेक्युलर नॉलेज की ज़रूरत है, उसके जहन को अभी से तुम मोड़कर एक मजहबी जहन की तरफ डाल दे रहे हैं। वो क्या जानेगा रैशनैलिटी क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, सोचना क्या होता है? मिलेगा उसको? मच्छी निगल ली कहते, पेट में चले गए कहते, आग में डाल दिए तो जिंदा बच के निकल गए कहते, हाँ, लकड़ी मारे तो समंदर फट गया। ये कहानियाँ बच्चों को तुम 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर सिखाओगे, वो बच्चे का माइंड क्या हो जाएगा? क्या वो माइंड कोई चीज़ तरक्की कर सकता है? मैं आज भी तमाम पेरेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ, और मेरी सिंसियर एडवाइस है ये, कि जिनके बच्चे छोटे हैं, अप टू 14 years of age, don't expose them to any religion. Don't expose them to any religion. Send them to the secular school. वहाँ जनरल स्कूल में जाए। इंडिया बीइंग ए कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, तमाम लोगों के बीच में उठे बैठे, तमाम कल्चरों को जाने। 14-15 साल के बाद में जब उसको शऊर आता है, वो खुद अपने रिलीजन को चूज़ कर लेगा। वो उस टाइम पे खुद अपने रिलीजन को चूज़ कर लेगा। यहाँ तो 4-5 साल के बच्चे को जब मदरसे में डाल रहे हैं तो 7 साल पढ़ के हाफिज 15 आलिम वो सिर्फ दुनिया की तमाम कौमों का दुश्मन बन रहा है, ना मुसलमान बन रहा है, अलग की बात। बहुत ही सही बोले वकील साहब। वो तमाम कौमों का दुश्मन बन रहा है, ना वो मुसलमान बन रहा है, ना कुछ बन रहा है उसके अंदर। यहाँ पे जामिया निजामिया है ना, राहिर रजवी गाना फिट मारा तो उसके साथ जाके बात किया। अब जो खलील है ना, खलील के साथ बात किया, जामिया नजवी से बात किया, इदारों में जाके बात किया। अभी कोई नहीं सुनते साहब, आपकी कहीं को सुनेंगे उन लोग, पागल बोलते अपनों को, शर्मिंदा होते, सुनते नहीं। अब सुनेंगे तो हमारी फुटपाथ पे आएंगे, भीख मांगेंगे। आप यकीन मानिए ताजुद्दीन साहब, मैं जो है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं छिछोरा इंसान नहीं। मैं, मेरी हद तक आप मुझे जाहिल कह सकते हैं, आप अनपढ़ कह सकते हैं आप मुझे, लेकिन मैं कोई शरीर इंसान नहीं। मैं ये कोशिश करा कि जब इस्लाम को मैं जितना भी अपनी बातों को समझ सका, जब इसकी एक ट्रू नेचर कुरान से जब कुछ मुझे मिली, तो मैं ये चाहा कि मेरे में सलाहियत नहीं है, मेरे गुरु में बहुत अच्छी सलाहियत है बोलने की और लिखने की, और उनका एक उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उनका एक सर्कुलेशन है। तो मैं उनको चाहा कि ट्रू इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन वो करें। उसके लिए मैं कुछ बातें समझाने की उनकी कोशिश किया। उसका नतीजा क्या निकला मालूम? 65 सफ़े का एक
स्पेशल रिसाला मेरे नाम पे निकल गया और उसके अंदर ऐसे ऐसे हवालों से हदीसों के सही होने को साबित कर दियो, ऐसे ऐसे असलाफ के कौलों को साबित कर दिए उसके अंदर कि आप जो उनके फैंस थे वो अपनी जगह से भटक नहीं सकते। अरे बुखारी को साबित नहीं करता सर, बुखारी का कोई नुस्खा है, 9वीं सदी में आते बुखारी के रावी, रसूलुल्लाह से कोई वाक़या आया, उसके रावी दर रावी, बुखारी के रावी 3 4 बेकार की बात है। न बुखारी को मानते ये लोग, न अबू हनीफा को मानते, सिर्फ अपने आप को मानते, हर एक का वही है। और एक ऐसी उलझन के अंदर एक सादी चीज़ होती है, एक सादी चीज़। कुरान का डिस्कोर्स सादा है, ये इसके सादेपन को सादा नहीं रखने की जो साजिश है वो है तफासिर। भर दिया गया, अंबार भर दिया गया कहानियों का, किस्सों का। हाँ, अब उसका नतीजा ये निकला कि हम दूसरे मज़हब की तरह इसको भी एक मज़हब बना दिए। दूसरे मज़हब वाले कम से कम अपने मज़हब को सिर्फ मज़हब की हद तक देखते हैं, लेकिन मुसलमान तो अपने मज़हब को बैतुल खला से लेके कारोबार से लेके हर जगह के ऊपर देखना चाहता, उसको हर जगह कंसल्ट करना चाहता अपने रिलीजन से। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब व गरीब कमोडिटी हम बन के रह गए हैं। ना हमारी कहीं इज्जत है, ना हमारी कहीं वैल्यू है, ना हमारी कोई कदर करता है। जहाँ हम पहुँच जाते हैं वहाँ खौफ पैदा कर देते हैं। हमारा पड़ोसियों के लिए हैबत बनी हुई है। कोई मुसलमान से डील करने से पहले घबराते हैं, अपने घर किराए पे नहीं देते हैं। ये उनका कसूर नहीं है साहब, ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है। ये छूटेगा कब? ये छूटेगा उस टाइम पे जब इंसान बुनियादों को अपने सही करेगा। इब्राहिम और इस्माइल क्या किए थे? बैत की बुनियादें उठा रहे थे, बैत की बुनियादों को दुरुस्त कर रहे थे, मिनल बैती, बैत में से। तो जब तक का आपकी बुनियादें सही नहीं होगी, बुनियादें क्या सही होनी पड़ेगी कि भाई अगर आप एज ए डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट कुरान को इस्लाम का डॉक्यूमेंट मानते हैं तो इसका आगाज़ आप कुरान से करेंगे। ठीक, जब कुरान के अंदर कोई मज़हब मौजूद नहीं है तो फिर मज़हब के पीछे क्यों पड़े हुए आप? और दूसरी बात, आप ज़िंदगी के अंदर ये देखो कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। आपका मज़हब आपको आज तक का क्या फ़ायदा दिया सर? ताजुद्दीन साहब आप कोई फ़ायदा बता सकते हैं आपको मज़हब को मानने से हुआ? मैं वो ताहिर रज़वी से यही पूछा, तुम्हारे स्कूल से 9 साल की सर्विस करके बच्चा किसी दरगाह का या मस्जिद का इमाम बनता है और एक वक्त की नमाज में देर से या एब्सेंट हो गया तो सारे के सारे मुफ्ती उस पर हल्ला बोलते हैं। ये तुम्हारी तालीम का नतीजा है। और सारी उनकी लाइब्रेरी पूरी छानबीन किया मैं, उसमें एक जगह बगल तर्जुमे की एक कुरान की किताब का नुस्खा पड़ा हुआ था। बाकी साहब मौलाना रूम किया है, बुखारी साहब किया है, बुखारी की किताबों की फिर तफसीर है अलग उसकी 9 एक नहीं, मैं ये इस पर भी एतराज़ नहीं करूँगा कि अगर एज ए स्टूडेंट अगर कोई जानना चाह रहा है, कोई आलिम उसकी तफसीर कर दे या उसके बारे में कुछ खुलासे पेश कर दे, उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन खुद की अक्ल लगा के तो कोई बात को सोचो ना भाई। पढ़ना था, आपके स्टैंडर्ड्स डबल है। ज़ाती ज़िंदगी का कोई भी फैसला आप अक़ली सतह से हटकर नहीं करते। कौन से स्कूल में बच्चे को शरीक कराना है, बीमार हो गए तो कौन से डॉक्टर से इलाज कराना है, कौन से कारोबार में पैसे लगाना है, कौन से कारोबार में पैसे नहीं लगाना है, पूरा कंसल्ट करके अक्ल का इस्तेमाल करके आप करते हैं। सब सारा दारोमदार अक्ल की बुनियाद पे है। पूरा ही है। अगर आपकी अक्ल सही से तो नहीं चल रही है तो पूरा ढांचा आपका बेकार है। ढांचा? पूरा ढांचा नहीं साहब, ढांचा खाली बेकार नहीं है। वो क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। कुरान उठाइए, 10 नंबर का सूरा, आयत नंबर 100 लीजिए, सूरह यूनुस की 100 नंबर। आप फिर क्या हो जाते वो पढ़ लीजिए अब इसके अंदर। 10 100 सूरह यूनुस है 10 नंबर, 10 नंबर, हाँ उसका 100 नंबर पढ़िए। राइट। और अगर तेरा रब चाहता तो ज़मीन पर जितने लोग हैं हाँ सब के सब ईमान ले आते। हाँ फिर क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे हाँ कि वो मोमिन हो जाएं? हाँ और किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं हाँ। कि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर ईमान ला सके। ठीक। और अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है हाँ। जो अकल से काम नहीं लेते। अल्लाह उन लोगों के ऊपर गंदगी 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 रजस
रजस किसको बोलते हैं? इब्न फारिस लिखते हैं अपनी लुगत के अंदर रजस के मीनिंग को, वो सड़न जो हड्डियों की जॉइंट्स में पीप कंटिन्यूस आने की वजह से आती है और उसमें से एक ऐसी बदबू कि गुजरने वाला बगैर नाक बंद करे कि उसके बाजू से गुजर ना सके, उसको कहते हैं रजस। अभी तो फिल वक्त वही हाल है। यकीन मानिए आप, ये जिंदा किताब है जो अक्लों का इस्तेमाल नहीं कर रही। पूरी कुरान में 700 से ज़्यादा जगह पे आपको बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? क्या तुम देखते नहीं? क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं? हाँ, जो सोचते नहीं है, जो अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह उनको कह रहा है कि ये चौपायों से बदतर है। कौन चौपायों से बदतर है भाई? इंसान। हाँ, हल्लू हल्लू बोल रहे हैं, डरते। हम लोग सोचिए, ऐसी बेहूदगियों को जो है सच्चाई माने हुए है। और अल्लाह किताब में ये कह रहा है कि जब कोई भी इंसान अगर कुछ भी अगर कर रहा है तो किताब की एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमको मिलती है कि गुमान की पैरवी आपको नहीं करना है। ज़न और गुमान 6 नंबर का सूरा, आयत नंबर 114, सूरह अनाम है, 6 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 114 लीजिए। तुम अगर अक्सरियत की पैरवी करोगे, ऊपर से पढ़ देते नहीं 114 ही पढ़िए। और ऐसा इसलिए है कि इसकी तरफ लोगों के दिल मायल हुए जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और ताकि वो उसको पसंद करे, जो ताकि जो कमाई इन्होंने करनी है वो कर ले। ये 114 पढ़ा हुआ है। हाँ, तुम अक्सरियत के कहने पे अगर चलोगे, जी, एक शायद 115 होंगी, देखिए। क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ? हाँ, यही, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ बनाऊं? रुको, किन किन को मुंसिफ बनाए हुए तुम आज? अल्लाह के सिवा क्या मैं किसी और को मुंसिफ बनाऊं? पढ़ रहे हो इसको, लेकिन मुंसिफ किसको बनाए हुए हो तुम आज? बेंचमार्क ऑफ इस्लाम कौन है? जमात इस्लामी के लिए मौदूदी साहब है, CPS के लिए मौलाना वहीदुद्दीन खान है, दरगाह वालों के लिए रज़ा अहमद खान साहब है, मुफ्तियों के लिए शफ़ी अहमद साहब है, हाँ, फलाने के लिए इब्न कसीर साहब है। ये सारे इनके कौन बने हुए? मुंसिफ बने हुए हैं। इनके खौल अखवाल के मुताबिक अल्लाह है नहीं, उसको जज कर रहे हैं लोग। फंटास्टिक, फंटास्टिक। हाँ, क्या स्टैंडर्ड्स है हमारे? सोचिए। हाँ, क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को मुंसिफ बनाऊं? हालांकि उसने तुम्हारी तरफ वाज़ेह किताब उतारी। हालांकि उसने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह किताब उतारी है। इस वाज़ेह किताब को बंद करके मखमल के गिलाफ में लगा के 40 फीट ऊपर रख दिया मुसलमान साला ले जाके। आज 40 फीट ऊपर रखा है, किसी के बाप का हाथ नहीं पहुंच सके वहां तक। हाँ, सोचो वकील साहब, सोचो। आगे पढ़िए। और जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो जानते हैं हाँ, कि ये तेरे रब की तरफ से उतारी गई है, हाँ, वाक़ियत के साथ। बस तुम न हो शक करने वालों में, और तुम्हारे रब की बात पूरी सच्ची है, ठीक, और इंसाफ की है। ठीक, कोई बदलने वाला नहीं, ठीक, उसकी बात को, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। ठीक। और अगर तुम हाँ, लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो, तुम अगर लोगों के कहने की अक्सरियत पे अगर चलो, तुम अगर अक्सरियत को बेंचमार्क बनाओगे अगर सच्चाई का, जो आज की तारीख में बना हुआ है, क्या होगा? तो वो तुमको खुदा के रास्ते से भटका देंगे, तुमको खुदा की सबिल से भटका देंगे। और आगे जाइए। वो महज गुमान की पैरवी वो करते हैं, महज सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहा है। और कयास आराइयाँ करते हैं। ये गुमान क्या होता है? क्या क्या बोलते हो? हदीस खत्म होने के बाद में एक जुमला बोलते हैं ना, और शरफू भाई,
کما خالا، ہو سکتا رسول اللہ نے ایسا کہا ہوگا، کما خالا رسول اللہ، اللہ بہتر جانے. یہ سب گمان ہے. اللہ اپنی کتاب واضح بھیج دیا ہے، دلیلوں کے ساتھ میں ہے، برہان اور فرقان اور میزان ہے. اس کے مطابق اگر سوچو اور اس کو منصف بناؤ، اس کے بعد تمہاری زندگیاں دیکھو کیا ہوتی ہیں. انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا. ارے فرمانے والے سالے خبر میں چلے گئے، ان کا فرمانا ان کے ساتھ دفن ہو گیا. ان کو فرمانے دیجئے، انکلوڈنگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹاپ کے عالم، ٹاپ کے صحابی کوئی بھی ہوں گے، انہوں نے جو کچھ کہا آج ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہنے کا پاور اتنا میرے میں نہیں ہے، یہ کتاب کہہ رہی ہے. سورہ بقرہ 135. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. وما کسبنا کا لفظ آئے گا. یہ ایک جماعت تھی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے تم نے کمایا. کمایا. کیا تم بات کو ہے؟ ملے گا وہ جو تم نے کمایا. اور آگے پڑھو بھائی. اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی. کچھ نہ تم ہوگی. سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہیں ہوگی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو فالو دیم، نو بڈی از گوئنگ ٹو آسک یو. انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی کتاب کو سمجھا. وہ زمانہ اونٹوں کا، بیلوں کا، گدھوں کا، گھوڑوں کا تھا. اس کے اندر ان کو قرآن کو کیسے استعمال کرنے کا تھا. انہوں نے اپنے زمانے میں قرآن کو سمجھ لیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے اعمال ان کے ساتھ اعمال نہیں، ان کا پورا کیا کرا چٹھا زمین کھود کے 6 فٹ اندر دفن کر دیا گیا. نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کچھ کام کیا تمہارے. They have been buried into the sand. They cannot be the benchmark to you. benchmark بنے گی یہ کتاب. آج کا زمانہ اور آپ اس کتاب کو اپنے زمانے کے مطابق جانو گے. اس کتاب کا استعمال آج کے زمانے کے اندر اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے تم کرو گے. اس کی پوچھ تم سے ہوگی. انہوں نے کیا کیا وہ ان کے لیے تھا. ان کی نہ تو مثالیں تم کو لینی ہے اور نہ اس پٹانے کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے. تو اس سے کیا کہانی معلوم پڑی ہمارے کو؟ جہاں تک کا کتاب کا تعلق ہے، جہاں تک کا آپ کے خود کے اعمال کا تعلق ہے کتاب کو لے کر، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کے بیچ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کو پڑھو. اس کتاب میں جو میں دیکھ سکا ابھی تک، یہ میں بغیر تکلف کہوں گا، اس کتاب میں اگر کوئی بات میرے کو نظر آئی جو اس کے آتھر کو سب سے بڑی چڑ ہے، وہ ہے اس کے دلالوں سے. جو کتاب کا آتھر ہے، جو رب العالمین ہے، اس کو اگر چڑ ہے اس کے اور بندے کے بیچ میں کوئی دلال آئے. یہ کون ہے دلال؟ رہبان، مشائخ، عالمہ، ملوا، یہ کیا مفسراں، یہ سب دلال بنے ہوئے آپ کے. اللہ بولتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں سوچیے، سوچے، اس پہ غور کرو. سورہ انبیاء 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 پڑھیے آپ. کیا کہا گیا ہے اس کے؟ اب کیوں ڈرتے ہیں؟ جب اللہ آپ کو کتاب میں اتنی چھوٹ دیتا ہے تو دوسروں سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری یاد دہانی. پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہاں، اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا. پھر واپس پڑھیے صاحب. ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری. ہم نے تمہاری طرف، کون ہے تم؟ ہم پورے جتوں کے ہاتھ میں کتاب ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف اس کے رب نے ایک کتاب اتاری.
तुम्हारी, तुम्हारी, और वो किताब क्या है? इसमें तुम्हारी याद दहानी, जिसमें जिक्र तुम्हारा चल रहा है। यू आर द वन। शरफू भाई किताब अगर पढ़ रहे हैं तो वो शरफू भाई के बारे में यह पूरी किताब बात कर रहा है। इसमें जिक्र सिर्फ तुम्हारा है, जो पढ़ रहा है उसका जिक्र की बात हो रही है, कोई दूसरा आदमी का जिक्र नहीं है इसके अंदर। यू आर द वन हु हैव बीन मेंशन्ड इनटू इट। आप जब किताब पढ़ेंगे तो ये आपके बारे में किताब बात करेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना काफ़िरून या बनी आदम या अहले किताब या अवाम, सब आप है, सब आप है, सब आप है, सब आप है। जब आप इस किताब को पढ़ें तो अपने आप को परखें इस किताब में, परखें कि आप कहाँ पर हैं इसके अंदर 1 to 10 की स्केल के ऊपर। क्या अभी भी आप अब्दुल्ला है या शैतान के बंदे हैं? परखें। और अगर आप देखते हैं कि आपकी 1 to 10 की स्केल अगर करेक्ट नहीं आ रही, तौबा करें, हमले साले करें, और वहाँ तक आप हमले साले करते रहे कि वापस आपके पूरे डीड्स करेक्ट हो जाए। भैया ये अकायदों में क्या रखा है? आप क्या मानते हैं उससे किसको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या शरीफ साहब आप क्या मानते हैं उससे किसी को फ़र्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, मैं कैसे मानता हूँ? हाँ, मैं क्या करता हूँ वो सारे लोगों को फ़र्क करता है। मैं क्या मानता हूँ उससे किसी को फ़र्क नहीं। कोई एक खुदा माने, कोई 3 खुदा माने, 300 खुदा माने, मानने दीजिए, मानने दीजिए। आप करते क्या हैं उससे फ़र्क है। हाँ, अब आप बताइए, सारी दुनिया में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोला वो तो हो गया मुसलमान, और बाकी पूरे हो गए काफिर। हाँ, अब सारे मुसलमान उन काफिरों से लड़ाई के लिए लड़े हुए चले हुए हैं। दारुल हरब और दारुल क्या है, दारुल इस्लाम, उसकी बहस के अंदर चले गए। साहब इस रिलीजन में ये अच्छा रिलीजन था, इसके दोनों एस्पेक्ट भी अच्छे थे। इसका जो तदब्बुर का एस्पेक्ट था जिससे साइंटिफिक वर्ल्ड वजूद में आई, वो तो एस्पेक्ट बहुत खूबसूरत है इसका। चलिए मान लीजिए ये नमाज रोज़ों को भी मान लीजिए, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के खाने में डालिए, वो भी इतना बुरा नहीं था इसका, वो भी इतना बुरा नहीं है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी फील करता है, रमज़ान के रोज़े रखने से उसको स्पिरिचुअलिटी मिलती है, नमाज़ पढ़ने से उसको कांटेक्ट के अंदर सॉलिस मिलती है, थोड़ा उसको वेल बीइंग की फीलिंग आती है, अपने गॉड से कनेक्शन को महसूस करता है, मैं बोलूँगा इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी बुरा नहीं है। इस्लाम में बुराई कहाँ है? जो सोच के जो दुनिया को मुसक्कर कर रहे हैं, जो कायनात में तदब्बुर कर रहे हैं, वो तो बहुत ही गुड पार्ट है, वो तो हमारी पूरी इंसानियत उसी से ग्रो कर रही। सेकंड बात जो है, जो इसका स्पिरिचुअल पार्ट है, जैसे नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, जिक्र हो गया, जो भी हो गया, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो पर्सनल इंडिविजुअल लेवल में। इसकी बुराई कहाँ है इसके अंदर? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द इवल हैज एंटर्ड इनटू द इस्लाम। द इवल इस्लाम इज द पॉलिटिकल इस्लाम इज द इवल ऑफ इस्लाम। Neither the spiritual part is evil, nor the scientific part is evil. इसका evil है इसका political portion। यह political portion शुरू होता है मदीने से। मैं वो कौन सी द गोल्डन नेक्टर, एक सीरत की किताब है, वो पढ़ा था। उनको सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गोल्डन प्राइज भी मिला था उनको, वो इनाम में मिला था उसको। इतनी खूबसूरत किताब है वो, मैं अगर कोई नहीं पढ़े तो उसको ज़रूर पढ़ने की रिकमेंड करूँगा। अब उसकी खूबसूरती को देखिए आप, शुरू से निकल के मक्के तक का तो आपके आंख में आंसू आ जाना, इतना खूबसूरत अंदाज़ बयान, रसूलुल्लाह का ऐसा कैरेक्टर, ऐसा माफ़ करने वाले, ऐसा दरगुजर करने वाले, ऐसा इंसानियत का पैगाम, इतनी ब्यूटीफुल तालीमात। जैसे हिजरत करके मदीना लेके गया उनको, और पट्ठा जो घोड़े पे ऊँट पे और बिठा के तलवार जो हाथ में दिया, तलवार के साथ में खबर में उतारा, उसके बाद तलवार के साथ खबर में उतारा सब।
صرف جنگیں 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 جنگیں، نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت۔ تو بھیا میں آج یہ بھی بولوں گا کہ جن میں اسکالرلی کوالٹی ہے، جو اپنے آپ کو اسکالرس کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ٹھیکیداری جنہوں نے لے رکھی ہے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کام تو کیجئے کہ پولیٹیکل اسلام کو کنڈم کیجئے۔ ایک پولیٹیکل اسلام کو کنڈم کیجئے۔ سیرہ کا وہ پورشن جو مدینے سے جڑا ہوا ہے، جس کے اندر پوری جنگیں، خرافات یہ بتائی گئی ہے، اس کو پیور ری انٹرپریٹ کیجئے، اس کی ڈیپ انالیسس کر کے اس کے جھوٹے ہونے کی اگر بات نظر آتی ہے تو اس کو جھوٹا ثابت کر دیجئے، اور یہ اقرار کیجئے، اس کو تسلیم کیجئے، اس کی طرف رجوع ہوئیے کہ ہماری دو کتابیں سیرہ اور حدیث کی کتابیں جھوٹی ہیں۔ پوری جھوٹی نہیں ہے تو کم سے کم اس کا ایک بڑا پورشن جھوٹا ہے، کم سے کم یہ بولے کہ اس کا پولیٹیکل پورشن جھوٹا ہے۔ آپ جب تک یہ نہیں کریں گے اور 80/80 79 آیتیں جو قرآن کے اندر جو جنگ سے جوڑ کر بتا دی گئی ہے اس کو ریڈیفائن اگر نہیں کریں گے، ایک نیو نیریٹو کی ضرورت ہے اسلام کو۔ آج بیوقوف انسان تو مسلمان تو بیٹھ کے تالیاں مار لے گا جلسوں میں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اسٹڈی کرنا جانتے ہیں، وہ جب اسلام کی آپ بات کرتے ہیں نا، جو اپولوجسٹ ویو لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو کہا لکم دینکم ولی الدین، ہاں اپولوجسٹک ویوز ہے یہ، تو وہ اسلام کی فیکٹ کیا ہے پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ اسلام کی فیکٹ ہے قرآن، سیرہ اور حدیث ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سیرہ کا مدینہ کا پورشن تو بالکل جھوٹا پورشن ہے، رسول کا کیریکٹر اسیسینیشن ہے اس کے اندر، کیا رسول کو ایک لونیٹک مین بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد میں مسلمانوں کو وہ سیرہ کو ایکسیپٹ کرنے میں کیوں اچھا لگا؟ کیونکہ مسلمز وکٹریس بنتے جا رہے تھے، دوسرے ملک فتح کرتے جا رہے تھے، تو ان کو چاہیے تھا اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے لوگ جب تک کا رسول کو جنگجو نہیں بتائیں گے تو کون پھگٹ میں جا کے ان کی امتی میں سے لڑے گا بھائی؟ ہاں، آپ اگر رسول کو رسول آف پیس بتائیں گے اور جنگ کرو انسان کو بولیں گے تو کرے گا وہ؟ نہیں کرے گا۔ تو آج کی تاریخ کے اندر میں یہی کہوں گا، اور یہ پوری انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ڈرنا کس کے باپ کا ہے؟ ابن اسحاق ابن ہشام کو خود تمہارے مولوی کو ڈاؤٹ فل کے کھانے میں ڈالے ہوئے۔ کئی علماء دین ہیں جس کو وہ نہیں مانتے ان کی باتوں کو سچی، تو آپ کو یہ پاور مل رہا ہے۔ کم سے کم ان کی اتھارٹی جو ان کو سچا نہیں مانتے، ان کی اتھارٹی کو ان کے کندھے پہ رکھ کے تو بندوق چلا دو سالا، کم سے کم خود ڈرتے اگر ہو، خود ڈرپوک تو ہو، خود اپنے کی تو نہیں کہہ سکتے ہو، تو ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ، کم سے کم ایک نیا نیریٹو تو دو، یہ جسٹیفائی تو کرو کہ ریلیجن آف پیس ہے، یہ ریلیجن آف وار نہیں ہے۔ آج کوئی بھی آدمی اگر ویو دیتا ہے وہ اپولوجسٹ ویو ہے، وکالت کر رہا ہے آپ اپنے دین کی، یہ اس کی سچائی نہیں ہے۔ فیکٹ آف اسلام ان 3 کتابوں میں ہے، میں آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، قرآن، سیرہ اور حدیث۔ سیرہ اور حدیث پوری جھوٹی ہے، پوری اگر جھوٹی نہیں ہے تو کم سے کم مدینے کا پورشن تو اس کا جھوٹا ہے، یہ مان لیجئے میری بات کو۔ کنیکٹڈ ٹو مدینہ از آل فالس۔ یہ جنگ بدر تمہاری جھوٹی ہے، جنگ احد تمہاری جھوٹی، یہ صلح حدیبیہ تمہاری جھوٹی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ 98 غزوات تمہارے جھوٹے، 800 یہودیوں کا قتل جھوٹا۔ اس کو ڈیلیٹ کیجئے، اس کو پروٹیسٹ کیجئے، اس کو بتائیے کہ قرآن محمد رسول اللہ کے کیریکٹر کو کیا بتا رہے ہیں۔ خلق العظیم، بہترین کیریکٹر پہ ہم نے تجھ کو پایا، سدرۃ المنتہا، اس رسول کو تم جنگیں لڑتے ہو بتاتے ہو، اور پھر یو کال ہم دا پروفٹ آف پیس۔ ہو ول ایکسیپٹ یور جوک؟ ہو ول ایکسیپٹ دس جوک؟ بھیا گھر میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو راج کمار لاکھ بول لو، دنیا کیسی نظر سے دیکھتی ہے اس کو دیکھو تم۔ آج جو کرٹیکل اسٹڈی آف اسلام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے بڑی پرابلم، میں نے کئی اینٹی اسلام کے اسپیکر کو سنا ہے، جے اسمتھ کو سنا ہے، بل وارنر کو سنا ہے، سینکڑوں کو سنا ہے، میں نے سیم ہیریسن کو سنا ہے، کئی لوگوں کو سنا ہے۔ ان کا پرابلم میں جو دیکھ رہا ہوں، وہ پرابلم آتا ہے وہ سیرہ اور حدیث کا وہ جو بیک پورشن ہے اس کو کوٹ کرتے ہو۔ اس کے بعد جو عرب پیگنز تھے جن کو سو کالڈ اصحاب رسول آپ کہتے ہیں، ان کی جو کانکرز تھی، یعنی انہوں نے جو دنیا کو فتح کیا اس کے بعد میں،
اس کو وہ اسلام سے بریکٹ کرتے ہیں. نو, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. اٹ از دا ایکٹ آف دا مسلمس. انہوں نے اسلام کو مانا ہوگا, مسلمان بنے ہوں گے, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا تعلق اللہ کی کتاب سے. تو آپ کم سے کم یہ فرق کر کے تو لوگوں کو سمجھائیے. آپ میں اگر خدا نے صلاحیت دی ہے لکھنے کی تو آپ لوگوں کو ایسا لٹریچر بانٹیے بنا کے. اور کیا ہے یار, ہمارے اسلاف نے اگر غلطی کی ہے بول دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ تم کو رجوع کرنے میں کیوں شرماتے ہو؟ سب سے بڑا ہتھیار بخاری ہے مسلمانوں کے دشمنوں کے. بخاری بھی نہیں ہے صاحب. بخاری کے بعد میں یہ جو آپ کے یہ آپ کا ابن اسحاق اور ابن ہشام کی جو سیرہ ہے وہ ظاہر ہے, ظاہر ہے. 86% ہیٹ ہے اس کے اندر, 86%. اور اس کے بعد میں ایسے ایسے امام اٹھے جس کو ابن تیمیہ کہتے ہیں, اور یہ اس قسم کے جو لوگ اٹھے, انہوں نے جو لٹریچر تیار کیا, یقین مانیے پوری ذہنوں کو جو ہے ظاہر کر کے رکھ دیا. اس کا انفلوئنس ابھی تک ہمارے پاس میں چل رہا ہے. میں آج بھی یہ امید کرتا ہوں پیس لوننگ اسکالر سے, بلکہ ان سے ہاتھ پیر جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسا لٹریچر تیار کریں, کیونکہ آج ضرورت ہے. آج جو وائلنس ہو رہا ہے اسلام کے اندر وہ لٹریچر کے بیس پہ ہو رہا ہے. ان کے پاس ایک نگیٹو آئیڈیالوجی ہے, ایک نگیٹو آئیڈیالوجی ہے جو ورک کر رہی ہے. جو ملیٹنسی فارم ہوتی ہے پھوٹ میں نہیں ہو سکتی ہے, ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. تو ان کے پاس جیسے ایک نگیٹو آئیڈیالوجی ہے, ایک نیو نیریٹو پازیٹیو آئیڈیالوجی آف اسلام کا دینے والا کوئی چاہیے بھی. ایک نیو نیریشن کی ضرورت ہے, اور اس نیو نیریشن کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے بولڈنس کی, ہمت کی, اور ایک اجتہاد کی. اجتہاد سرے سے نیا اجتہاد کیا جائے, اور اس کا اجتہاد کا بیس اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بنایا جائے تو کسی عالم کو اعتراض نہیں ہو سکتا اس کے اوپر, کیونکہ سارے 72 فرقے قرآن کو تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. لیکن صرف قرآن بولے تو سب کو اعتراض ہے. نہیں, میں آپ سے ابھی بھی یہ کہوں گا, صرف کا لفظ میں ایڈ نہیں کروں گا اس میں. میں یہ کہوں گا کہ جو باتیں قرآن میں ٹیلی ہو رہی اس کو تو ہم لے لیں گے, اگر نہیں ٹیلی ہو رہی تو اس کو ردی کا ٹوکرا بتا دیں گے ہم. کم سے کم یہ تو کر لو, کم سے کم کتاب کو فرقان کا درجہ تو دے دو, میزان کا درجہ تو دے دو, سلطان کا درجہ تو دے دو. بی بی عائشہ کی عمر کے تعلق سے جو حدیث ہے اس کو آپ نہیں بولتے, ہو سکتا ہے غلط ہوگی بولتے. ہو سکتا نہیں صاحب, ایسے ایسے بیمانہ ہیں ہمارے کنے. جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہوا ہے کہ جو لکھتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ مورخ کچھ بولتے ہیں اس کو, لکھتے جو کاتب جو ہوتا ہے اس سے غلطی ہونے کی جو لگ رہی ہے امکانات یہ ہے کہ اشرا کا لفظ گر گیا کرتے اس سے. 6 رہ گیا 9 10 گر گیا کرتے, 9 رہ گیا 10 گر گیا کرتے نیچے. ارے جھوٹے, کیا ہم لوگوں کو کیا تو لال بس میں سے اترے ہوئے بیوقوفاں سمجھ رہا, ہاں, یا ہمارے منہوں کے اندر کوئی لالی پاپس ہے, ہاں, کیا عادل بھائی یہ سالے عالم آپ لوگ کو ایسا سمجھتے ہیں لال بس میں سے اترے ہوئے اور کان میں بیڑی ہمارے سارے آڈینس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. اور ہے. ارے صاحب یہ آدمی امریکہ میں بولا, میں دیکھا وہ کلیپنگ ہے اس کے, یہ اس جملے کے اوپر کے میں بتا نہیں سکتا. وہ تمہاری 8 حدیثیں کدھر ہے جو عائشہ کہتی کہ میں گڑیاؤں سے کھیل رہی تھی جب میری شادی ہوگی. 19 سال کی بچی سالی گڑیاؤں سے کھیلے گی. سوچو یار, سوچو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کی بیہودہ حدیثیں فیبریکیٹڈ جھوٹی حدیثیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بخاری شریف کے اوپر صحیح البخاری کا خطاب لگا ہوا ہے, ٹائٹل لگا ہوا صحیح آتھینٹک. ڈرے ہوئے اس سے بھی, ڈرے ہوئے. زخرف قول بن گیا ہے وہ, زخرف قول. بخاری کا کوئی نسخہ نہیں ہے صاحب, ان کی کتابیں آتی ہیں 9ویں صدی میں. وکیل صاحب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے عادل بھائی کے استاد تھے احمد اللہ صاحب, جن سے ہم لوگ یونیورسٹی میں ملاقات کیے تھے, انہوں نے PhD جو ہے ان کے اوپر کی ہے, کیا نام ہمارے امام ابو حنیفہ کے اوپر. نعمان نامہ ان کی کتاب ہے, میرے پاس لائبریری میں بھی ہے, میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, بہت اچھی کتاب ہے ان کی نعمان نامہ. اور ہی ہیز ڈن دا PhD آن ابو حنیفہ. 1-2 گھنٹے کی میٹنگ میں ہم لوگ جو میں ان سے سیکھ سکا وہ بات یہ سیکھ سکا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی. سبھی لوگ کہتے ہیں وہ ان کے جو شاگرد تھے, ان کے 2 نالائق شاگرد تھے, وہ یوسف اور ایک کوئی تھا محمد. یہ دونوں کمینے بیٹھ کے پورے ابو حنیفہ کا نام گڑھ کے پوری کہانیاں لکھتا ہے.
انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 10 یا 12 فتوے دیے ہوئے خالی. He has not given more than that. प्रिंसिपल साहब میں آج بھی یہ میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ اسماعیل بخاری بھی نیک انسان ہو سکتے بھائی, اللہ کے دین کی خدمت کرنا. سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کو اپنے بخارا سے ان کو وہ ہٹال دیے تھے, لوگ نشا پور چلے گئے تھے. بھائی جو بھی ہوگا, اپنے زندگی لیکن کو اس کے بعد میں جو لٹریچر ہمارے پاس میں بنتے گئے, جو ادوار بدلتے گئے, جو مالافائڈ کنگز آتے گئے عباسی دور کے اور یہ وغیرہ وغیرہ, اس کے اندر بھینکر کرپشن ہوا. اچھا, میں ہمارے گرو سے بھی بات کیا اور بھی لوگوں سے میں بات کیا, وہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اب دیکھیے یہاں مزہ آتا پوری بات کا کہ مکہ مدینہ کا اسلام الگ تھا, بغداد میں پہنچنے کے بعد اسلام الگ ہو گیا. اب 2 اسلام ہو گئے, ایک اسلام مکہ مدینہ کا, ایک اسلام بغداد کا ہے. اب رائج اسلام پورا بغداد کا ہے, مکہ مدینہ کا اسلام ہی نہیں ہے. ایک یہ لوگ ایک کہتے ہیں. مکہ سے مدینہ سے نکل کے جب اسلام بغداد پہنچا تو اس کے اندر بہت سی ملاوٹیں ہوئی اور بہت سی غلطیاں ہوئی, یعنی خرابیاں ہوئی. سارے علماء دین یہ مانتے ہیں کہ بغداد کے اسلام کے اندر خرابیاں ہوئی. میرے گرو بھی اس بات کو مانتے ہیں. تاج الدین صاحب سنیے اب آگے کی بات. میں ایک کم عقل سادہ سیدھا مارواڑی آدمی ہوں. راجپوتا ہے ہم لوگ, عقل تو رہتی نہیں, راجپوتوں کو معلوم ہے. تو میں ہمارے گرو کو ایک ہی بات پوچھا کہ میں بولا بغداد میں کیا ملاوٹ ہوئی اس کے اندر؟ غلطی ہوئی نا ہمیں بغداد میں, کیا ہوئی؟ کیا غلطی ہوئی؟ کیا غلطی ہوئی؟ غلطی کیا ہوئی بتاؤ نا آپ. غلطی ہوئی بول کے مان رہے نا صاحب, غلطی کیا ہوئی بتاؤ بولے تو منہ نہیں کھولتے. غلطی یہ ہوئی وہاں بیٹھ کے بخاری نامہ لکھا گیا. غلطی یہ ہوئی کہ وہاں بیٹھ کے ابن اسحاق سیرہ کی کتاب لکھا. غلطی وہاں یہ ہوئی کہ تاریخ کی کتابیں جھڑی گئی آپ کے نام سے. غلطی یہ ہوئی کہ غزوات کو جوڑا گیا ان کے اندر. بولو نا سلا دم ہے تو منہ کھول کے یہ غلطی ہوئی بول کے, کیوں نہیں بولتے؟ ہاں. اور دیکھیے صاحب, میں بہت ہی سمپل آدمی ہوں, میں کتاب میں سے باتوں کو لیتا ہوں. میرا کنسلٹنٹ میرا گاڈ ہے. میں ہر بات, آپ چاہے کوئی بھی خیال مجھے بیچ کے چلے جائیے یہاں پر بیٹھ کے, چاہے کتنے امپریسو ٹاک میں آپ بیچیے مجھے, پوری بات آپ کی سنوں گا, ریکارڈ بھی کر لوں گا اس کو, 10 وقت آپ کی ٹاک کو ریپیٹ کر کے سنوں گا. اس کے بعد میں جو تاج الدین صاحب میرے کو سکھا کے گئے ادھر, اس کا فرقان میں کتاب میں جا کے کروں گا. اگر کتاب اس کے اندر سے یہ جو بول رہا ہے اگر ٹیلی ہو جاتی ہے, تاج الدین صاحب کو اپنا گرو مان لوں گا. اور اگر کتاب کے اگینسٹ میں تاج الدین صاحب بات کر کے گئے تو میں بولوں گا بھائی نئی دکان کھلنے والی ہے, اس کی مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے اب ان کی, سمجھ رہے نا. اتنا سمپل میرا معاملہ ہے. میرے کو بولا گیا کہ اسلام آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کا کہ رسول نے قرآن کے بارے میں کیا کہا آپ کو جاننا پڑے گا. کہاں جانیں گے؟ تو بولے محدثین کی کتاب میں جانیں گے. یہ محدثین کی کتابوں میں جو باتیں رسول نے کہی ہے, جو لکھی گئی ہے, وہ کس نے کہی؟ نہیں, کوئی رسول کی حیات میں تو لکھی نہیں گئی نا بھائی. کوئی لوگ جو اصحاب رسول تھے, جو تابعین تھے, وہ لوگ نے رسول سے جو سنا وہ نیریشن اس کے اندر لکھے. یہ آپ میرے کو کہانی سنا دی نا صاحب, کیا شرف ہو گئے. حدیثوں کے اندر جتنی بھی باتیں آتی کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا, حضرت بی بی عائشہ نے یہ فرمایا, حذیفہ نے یہ فرمایا, پھر اس کے بعد میں انہوں نے یہ فرمایا, اس قسم کی باتیں ہمارے کو ان کے وہ راوی بنتے ہیں ہمارے لیے. ان راویوں سے ہمارے کو معلوم پڑتی ہے یہ تمام راوی اصحاب رسول ہیں. میں کیا بولا؟ اصحاب رسول ہیں. اصحاب کہتے ہیں جو کمپینین آف پروفٹ تھے. پروفٹ ہوں گے کہیں بھی, مکے میں تھے, مدینے میں تھے, جہاں بھی تھے, تو ان کے ساتھ میں ان کے گھیرے ہوئے لوگ تھے. ان سے یہ باتیں ہمارے تک آ رہی ہے تو بیٹھ کے اس کو عادل بھائی سنے کیا بول کے لکھا لیا, اسلم بھائی سنے کیا بول کے لکھا لے کے 8 9 10 11 لنک سے وہ بات آنے کے بعد میں اب ہمارے علماء بیٹھ کے رجال کی بحث کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سائنس آف رجال. سائنس
वाह, अरे साइंस के वर्ड को समझो, बोलो कम भक्तों को साइंस बोलते किसको है? हाँ, उसको बोलता है द साइंस, साइंस ऑफ हदीस। अब उसमें ये मालूम कर रहे हैं कि शरफू भाई का कैरेक्टर क्या था, शरफू भाई कितने सच्चे इंसान थे। शरफू भाई कहीं बेईमानी तो करके नहीं आए हुए थे, तो उनके कौल को वैलिड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर रिजाल झूठा निकल गया तो हदीस इनवैलिड हो जाती। जैसा शियाओं के पास में हज़रत आयशा की इज्जत नहीं है, तो उनके पास में जितनी हदीसें बीबी आयशा से आती है वो काबिल एतमाद नहीं है, वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। सुन्नी हजरात के पास में कुछ शियाओं के रावी है जो काबिल एतमाद नहीं है, उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो दोनों भी असहाब रसूल हैं। ठीक, जब ये मेरे को बोला गया कि पूरी हदीसें असहाब रसूल से जमा की गई, तो बोला कौन ये असहाब रसूल? कौन? रसूलुल्लाह के साथ कैसे लोग थे नहीं मालूम, अल्लाह भी ऐसे पूछेंगे कैसे लोग थे, कुरान से पूछेंगे। निकाल, नौ नंबर का सूरा, आयत नंबर 101। वकील साहब ये पेज पढ़ा लेना है तो ले लीजिए ना, पेपर खाली है, पेपर ही। और तुम्हारे गिरदो पेश, हाँ पढ़िए, अरबी में पढ़ो भाई, उर्दू नहीं आती हमारे को, अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, अरबी में आती, हर बात समझ में हमारे को। व मिम्मन हौलकुम मिनल वो अअराब, मिम्मम व हौलकुम, हौलकुम, हौलकुम किसको बोलते भाई? जी, जो तुम्हारे को घेरे हुए हैं। किसके घेरे की बात हो रही है? वो मिम्मम हौलकुम, मिनल अअराब, जो अरब से, अरब, अरब की जमा आराब, अल वो सिटी को डेफिनेट कर रहा है। जी, हाँ, जो अरब रसूल के इर्द गिर्द थे और जो रसूल के शहर वाले थे। जी, मदीना कहते हैं शहर को, जो रसूल को घेरे हुए थे। कौन घेरे हुए थे रसूल को? मुनाफिकून, नहीं साहब, कौन घेरे हुए थे? असहाब रसूल घेरे हुए थे, रसूल के कंपेनियन रसूल को घेरे हुए थे, जी, और वो पूरे के पूरे अरब से, और वो पूरे के पूरे जो है शहर के थे, यानी मक्का मदीने की बात हो रही है इसके अंदर। व मिन अहलिल मदीना, वो अहलुल मदीना, जो मदीना या जो शहर के थे वो लोग थे। और आगे पढ़िए। मरदू अलल निफाक, हाँ, ला तालमुहुम नहनु नअलमुहुम, वो लोग निफाक पे अड़े हुए हैं, वो मुनाफिक है। कौन? जो घेरे अरब, मेरे को नहीं मालूम घेरे हुए कौन थे। असहाब रसूल, हाँ, जो रसूलुल्लाह के साथी थे, जो रसूल को घेरे हुए थे, जो अरब से और जो रसूल के शहर वाले थे, वो उसमें से एक बड़ी तादाद मुनाफिकीन की थी। आगे पढ़िए। नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते तुम उनके बारे में कि कौन मुनाफिक है और कौन मुस्लिम है? तुम नहीं जानते। भाई रुको, तुम की ज़मीर कौन है इसको डिसाइड करो। कौन है तुम? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब रसूल के बारे में आयत बात कर रही है। तुम नहीं जानते कि इसमें से कितने मुनाफिक है, और हम जानते हैं इसको। जो रिजाल कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जान सके, ये मुहद्दिस साले बैठ के रिजाल की बहस के अंदर रिजाल को सच्चा साबित करेंगे। प्राइमा फेसी तौर के ऊपर यह आयत इस बात की नस बनती है कि असहाब रसूल से आया हुआ कोई भी कौल नॉन एक्सेप्टेबल है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, किताब के अंदर 101 के अंदर तो ये मुनाफिकीन की बात की गई, 100 के अंदर जो है नेक असहाब रसूल की बात की गई, जिनको अल्लाह ताला कहता है
کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. اب رسول اللہ خود مکے اور مدینے میں یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے کون سے صحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کون سے صحاب رسول نان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اللہ بولتا ہے اس کا علم میرے پاس ہے کہ کون اس کے اندر سے رضی اللہ تعالیٰ ہے. جس بات کو رسول اللہ نہیں جان سکے تمہارے محدثین اور تمہارے علماء بیٹھ کے اس کو جان لیں گے. سلیوٹ ٹو دیم دیٹ دے آر گریٹر دین دا محمد. اس آیت کی نص سے کسی ایک قول اور اقوال کو کسی بھی صحابی رسول سے اگر آ رہا ہے اس کو لینا سانپ کے پٹانے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوگا. قول رسول کریم کیا ہے؟ یہ پوری کتاب ہے. 351 آیتیں جس کے اندر کہتا ہے قل خالو قل خالو قل خالو. انہوں نے کہا تو اللہ پلٹا کے رسول سے کہتا ہے قل. پہلے آتا ہے خالو، انہوں نے یہ کہا تو اللہ پلٹا کے بولتا ہے قل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قل کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. قل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہنے کو یہ حدیث کہتے ہیں. کتنی آیت ہیں؟ 332 یا 351 آیتیں قرآن کے اندر ہے جو قل سے شروع ہوتی ہے. وہ پوری بات کس نے کہی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاں، کسی سوال کا جواب تھا انہوں نے آپ کو دیا. اور ہر قل کے اندر اگر آپ حساب کریں گے تو 10 آیتیں ایوریج کے اندر قل کے اندر آتی ہیں. جیسے قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 8 آیتیں ہو گئی. قل کے صیغے میں 8 آیتیں آ گئی. اسی طریقے سے بعض تو سورہ کا سورہ قل کے اندر چل رہا ہے. قل یہ پوچھتے ہیں تجھ سے روح کے بارے میں، قل کہ اس کا یہ اللہ کا امر ہے اور اس کا نالج. پھر وہ قل کے اندر جو باتیں کہی جا رہی 10 آیتیں آ رہی. تو مطلب یہ ہے کہ مور دین 50% قرآن قل ہے، یعنی حدیث رسول ہے. ٹھیک. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، یہ کہتے ہیں نا. ہم جب آیت بتاتے ہیں کہ اللہ زمین آسمان سے بارش گراتا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے. یہی کہتے ہیں ہم لوگ. نہیں، اللہ نہیں کہہ رہا. اللہ نے کتاب نازل کی، رسول اس کو کہہ رہا ہے باپ کو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. تو پوری قرآن کیا ہوئی؟ قول رسول کریم ہوئی. 69 کی 40 آیت ہے. 69-40 کے اندر یہی بتایا گیا کہ یہ پوری کی پوری قرآن قول رسول کریم ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اس حدیث کے بعد میں تم کون سی حدیث کو چاہتے ہو؟ اس حدیث کے بعد میں کون سی حدیث ہے جس پہ تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ اچھا صاحب، ایک آیت ہے نا کہ تم ان کی باتیں سننے کے پیچھے مت لگو، اڑو یہاں سے بولتے ہیں. ہاں ہے، وہ آیت بالکل منع کر رہی ہے بالکل. رسول کی پسند باتوں کو. اچھا، ایک آیت ہے، میری ایک تقریر تھی محمد رسول اللہ، اس تقریر کے اندر بولا، بہت پرانی اسپیچ ہے، یاد نہیں رہا ابھی. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ رسول کے گھر آتے ہیں اور وہ طاق میں ہوتے ہیں حدیث سننے کی. تو اللہ ان کو منع کر رہا ہے کہ رسول کے گھر سے تم حدیثیں لینے کی کوشش مت کرو. جس بات کے لیے اللہ منع کر رہا ہے اس بات کے پیچھے تم پڑتے ہو اور پھر کہانی بنا کر یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے، تمہارا باپ موجود تھا وہاں رسول اللہ جب بول رہے تھے، نہیں تمہارے چچا وہاں پر موجود تھے، ویڈیوگرافی چل رہی تھی وہاں پر. کون تھا رے بھائی تمہارے پاس سے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری دلیل لاؤ. تمہارے ہر رجال میں، ہر حدیث کے اندر، میرے گرو کی ایک کتاب ہے، کیا ہے وہ، مقام حدیث ایسی کچھ نام ہے اس کتاب کا. اس کے اندر اس کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر حدیث کے اندر 19 اختلاف ہے. ہر حدیث کے معاملے میں 19 اختلاف ہے. قرآن کی کس آیت کے اندر ایک اختلاف ہے؟ ذرا مجھے دکھا دیجیے آپ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس آیت کی، قرآن کی آیت ہے نہیں ہے بول کے کسی کو اتفاق ہے نہیں ہے؟ تمام کو اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو پھر یہ تم مخالفتوں کی پیروی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ گمان کی، زن کی اور گمان کی پیروی کے پیچھے کیا پڑا ہے تمہارے لیے؟ اتنا سا سمپل فیکٹر مسلمان کور نہیں کر سکا. دیکھیے اسلم بھائی، میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا. آپ ٹو دا ریفرنس ٹو اسلام اگر جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ زندہ ہیں.
ہاں کتاب زندہ ہے، کتاب کا آتھر زندہ ہے. یہ 3 زندوں کی کتاب ہے. جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام ہے کر کے اس کو ریفر کر لیجئے اس کتاب میں. اگر اس کتاب کے مطابق ملتا ہے تو کر لیجئے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو ڈپلیکیٹ اسلام کے خانے میں اس کو ڈھکیل کے خاموش ہو جائے گی. ڈپلیکیٹ اسلام. ایک اوریجنل رولیکس ہوتی ہے، ایک ہانگ کانگ کی رولیکس ہوتی ہے. بھیا یہ جتنا مذہب اسلام ہے پورا ڈپلیکیٹ اسلام ہے. ہانگ کانگ میڈ ان ہانگ کانگ ہے. ہاں اس کو تو اسلام کا لفظ لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. لاگو ہی نہیں ہوتا. مبنی ہے نہیں اس کے اندر. عرب ریلیجن کہہ لیجیے اس کو. میں تو کہتا ہوں عرب پیگن ریلیجن. یہ ہے سب. عرب پیگن ریلیجن کہتا ہوں میں جس پہ بورڈ لگا ہوا ہے اسلام کا. نہیں ابھی بھائی یہ لوگ جو ہے جب ابتدا میں قرآن کا ہو رہا تھا، چاہے دیوبند والے ہو کوئی بھی ہو، یہ لوگ جو ہے یہ ساری انسانیت کی کتاب ہے، بلکہ کوئی اس سے میں نہیں سنا ابھی. یہ ساری انسانیت کے لیے کتاب ہے، بلکہ کوئی عالم بولا کہ حالانکہ تم پرسنل میں پوچھو یہ بولتے پورے انسانیت کے لیے ہے یہ کتاب. یہ بات تو بولتے ہیں نہیں بولتے کی بات، یہ بات سے انہوں کرتے نہیں ہیں. ساری یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن یہ انسانیت کا لفظ جو ان کے ذہن کے پیچھے جو شیطانیت ہے نا، وہ شیطانیت کا اظہار نہیں ہے انسانیت کا. یہ لوگ جو ہے یعنی قبضہ جمائے ہوئے ہے. بالکل لینڈ گریبنگ جیسے ہوتی ہے ویسے بک گریبنگ ہوئی ہوئی ہے. ہوتی ہے بک گریبنگ. آج بھی میں کہوں گا اس کتاب میں اتنا پاور ہے. اس کا سمپل ڈسکورس اگر دیتے ہیں نا کسی کو، سمپل ڈسکورس کی بات کروں، اس کا سمپل ڈسکورس دراصل ہدایت ہے. ہدایت کیا کی ہے؟ انسان اپنی فطرت کا صحیح استعمال کرنا سیکھے. دیکھیے آپ اپنی کوشش کے ذریعے اس کا کلاسیفیکیشن کر کے لوگوں کو اس کو اسلام پیسفل کتاب، دنیا کو سب سے بہترین پیغام دینے والی کتاب ثابت کر دیا ہے. مختصر سے آپ یہ حقیقت ہے کتاب ثابت کر دیا ہے. حقیقت ہے یہ. سچائی ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، ہر آدمی، میں بھی کچھ مطالعہ کیا ہوں، آپ بھی کچھ سرچ کیے ہیں، آپ بھی کچھ بولے ہیں، آپ بھی کچھ سمجھے ہیں. اب تک میرے مطالعے میں 55 لوگ کو انفرادی طور پہ قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. جی. اور وہ ہر فرد جو کوشش کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ شیطان ہے. ہر فرد جو کوشش کیا ہے انفرادی طور پہ صحیح ہے، وہ شیطان ہے. بقول آپ کے، آپ جو بول رہے ہیں کوئی بولتا نہیں ہے، بولتا تو یہی ہے، بولتا تو یہی ہے، جو شیطان پیچھے ہے وہی بولتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. ارے آپ سوچئے، تدبر قرآن پڑھیے آپ کتاب. یہ ہونا ہے. امین حسن اصلاحی صاحب کی کتاب ہے. میں تو تمام تفسیریں پڑھا ہوا انسان ہوں. ویسا نہیں بولتا ہے. میں تمام تفسیریں پڑھا ہوا انسان ہوں. میں شوکت کی کتاب پڑھی آپ، رضا کی کتاب پڑھی آپ. کون ہے ایسا جو ادارہ جو اس کے تاج الدین صاحب، ہمارے امین حسن اصلاحی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نماز، صلاۃ، روم، سوزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، اب ان کے معنی وہ نہیں لیے جا سکتے جو لغتوں میں ہیں. اب ان کے معنی تو وہی لیا جائے گا جو وہ کیا بولتے ہیں، وہ اجماع فجماع کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو علماء دین نے اور ہمارے اسلاف نے جو طے کر دیا. وہی ہے. اب نئے معنی اس کو نہیں دیے جا سکتے. میں چاہوں تو بھائی ہمارا فہیم جو بات بولتا انہیں وہ صحیح بولتا. جب پوری بات حدیثوں میں سمجھا دی گئی، اسلافوں نے سمجھا دی گئی، تو قرآن کو کئی کو پیچھا پڑے رہے، چھوڑ دو نا اس کتاب کو. اس کو پڑھنا ہی کئی کو، اپن اس کو پڑھنا ہی کئی کو. نئی باتیں تو وہی وہ ہوئی جو پرسوں ہو ایک کوئی میرے کو کوئی کسی گروپ میں ایڈ کر دیے ہے، تو میں بھی کچھ تھوڑی باتیں کیا ان سے. وہ بیچارے پورے روایتی مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، نہیں جانتا میں ان لوگوں کو. اس کے اندر انہوں نے بولا حبیب صاحب آپ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. تو بولا حدیثوں کو نہیں ماننے والا کافر ہے، اور وہ بھی محمد رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا ہے تو میرے نزدیک تو وہ کفر کر رہا ہے. میں تمام حدیث قدسی کو مانتا ہوں. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر براہ راست طور پہ اللہ رسول سے کہتا ہے. تو وہ تمام کی تمام 6286 حدیث قدسی ہے جس کو ہم لوگ قرآن کہتے ہیں. سب رسول کا قول ہے. ان حدیثوں کو تو میں مانتا ہوں. اس کے علاوہ کی جو حدیثیں ہیں ان کو نہیں مانتا. نہیں، آپ جب تک کا محدثین نے جو کتابیں لکھی ہے وہ نہیں جانیں گے تک کا اطاعت رسول نہیں ہو سکتی. اطاعت رسول کے لیے
मुहद्दिसीन की किताबों को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। बोला भाई बहुत सही बात बोले आप, बहुत सही बात बोले। कुरान की एक आयत है सूरह निसा की 80 नंबर, निकालो भाई साहब, 4 नंबर का सूरह आयत नंबर 80। आप देखो कैसे बगला झांकते तुम्हारे मुहद्दिसीन। सूरह निसा है 4 नंबर जी। 80 नंबर की आयत। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, फुल स्टॉप। मेरे को इताअत रसूल के नाम पे आप बुखारी शरीफ बताएं, अल्लाह की इताअत के नाम पे कुरान बताएं। कुरान को मैं नीचे रख देता हूँ। आयत ये कह रही है जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। मैं बुखारी शरीफ की पेज टू पेज, कवर टू कवर अगर इताअत करता हूँ तो क्या इताअत अल्लाह और इताअत रसूल हो जाती क्या मेरी? हो जाती क्या? नहीं 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 वाला नहीं भाई, कुछ भी नहीं। इताअत अल्लाह के नाम पे एक किताब, इताअत रसूल के नाम पे एक किताब बता दी आप मेरे को। और आप जब तक आप बोल रहे हैं दोनों किताबों की इताअत नहीं करेंगे तक का इताअत अल्लाह और इताअत रसूल नहीं हो सकती है। आयत ये कह रही है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इताअत रसूल के नाम पे आप मुझे मुहद्दिसीन की किताब बता रहे हैं। 100% ईमानदाराना तौर पे जो उसमें लिखा हुआ है, 6 साल की बच्ची से भी शादी करूंगा, 800 यहूदियों का खत्ल भी करूंगा, और उसके बाद में पूरे शहर में से सिवाय मुसलमानों को रखने के अलावा सबको निकाल भी दूंगा। उसमें लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में। तो अल्लाह की इताअत हो जाएंगी क्या मेरे साथ? तो बोलते आप जाहिल है, आपसे बहस करना बेकार है। ठीक है, बहुत अच्छी। बुखारी में पूरी नमाज तो है ही नहीं। अरे साहब, जो नमाज ये जो है ना आपकी, हमारे पास कुरान है ना, ये जो आपकी नमाज है ना हमारे अफसर भाई, ये नमाज क्या करी है मालूम है? अब ये बोलते देखो कुरान में इशारे हैं, इशारे इशारे, फ्रेगमेंट्री बुक है, इसमें से इशारे मिलेंगे, जानेंगे हम लोग पूरी हदीसों में से कि कैसा इस्लाम चलेगा। तो जैसे इस्लाम कुरान में नमाज नहीं है, कोई भी इबादत नहीं, उसको जाने हम रसूलुल्लाह ने क्या किया उससे। तो कितनी अच्छी बात दिखी मेरे को कि एक इशारा दे दिया गया, एक डिमॉन्स्ट्रेटर भेज दिया गया जिसका नाम रसूल है, उसको करते हुए बता दिया गया, उसका नमूना अब हमारे लिए इस्लाम बन गया। अच्छा दिखा शुरू शुरू में, बहुत खूबसूरत दिखी बात। मैं कुरान पढ़ रहा था तो सूरह मुद्दस्सिर से गुजरा मैं। सूरह मुद्दस्सिर में ये बोला जा रहा है, एक सीन बताया गया जन्नतियों का और जहन्नुमियों का। उसमें जो है जन्नतियाँ जहन्नुमियों से पूछ रहे हैं, अरे तुम कहीं भी जहन्नुम में डाल दिया? अरे अल्लाह मियाँ बोल के पूछे रहते आए थे। तो वो लोग बोले हम लोग नमाज पढ़ने वाले नहीं थे इसलिए हमारे को जहन्नुम में डाल दिया गया। मैं बोला भाई जहन्नुम कोई मामूली चीज़ का नाम नहीं है, हज़ारों लाखों साल साले को जलना है उसके अंदर जाके, सबसे बड़ी सज़ा है वो। इतनी बड़ी सज़ा का ऐलान अल्लाह कर दे और उसका तरीक़ा ना बताए किताब में कि वो कैसा किया जाए, नमाज कैसी पढ़ी जाए उसका कोई तरीक़ा किताब में न दे, और उसके नहीं पढ़ने के ऊपर से जहन्नुम रसीद कर दे उसको। साहब आपको तकलीफ़ दे देंगे, आपकी टांग तोड़ देंगे, आपको हाथ तोड़ देंगे, जर्रे के पास जाके रिपेयर करा लो बोल के बोलेगा, 2-4 कोड़े लगा के छोड़ देगा, 80-90-100 कोड़े मार देगा, नमाज नहीं पढ़े बोले तो समझ में आ गया था। जहन्नुम रसीद कर रहा है वो, और जहन्नुम रसीद हो रही है उस चीज़ के ऊपर जिसको कुरान में कोई एक उसकी हरकत नहीं बताई गई कि कैसे होना चाहिए, कैसे वो मॉडल फॉर्म किया जाता है। नमाज एक मॉडल है। आप अपनी मनमानी दिल की नमाज, गुर्दे की नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज का एक तरीका होगा, क़िबले की तरफ रुख होगा, उसके लिए वज़ू बनाएंगे, उसके औकात होंगे, उसके पढ़ने के तरीके होंगे, हाथ पैर किधर बांधना है, किधर जोड़ना है, कब क्या करना है, उसका पूरा फॉर्मेट है, एक रिचुअलिस्टिक फॉर्मेट है, उसको नमाज कहते हैं। नमाज कोई दिल से या दिमाग से नहीं होती है, उसको फिजिकली परफॉर्म करना पड़ता है। उसके बारे में कुरान के अंदर एक इशारा भी नहीं है। और एक कैसा अल्लाह है कि उसके नहीं पढ़ने के ऊपर लोगों को जहन्नुम रसीद कर देता है और उसके बारे में एक लफ्ज़ डिस्कस नहीं करता है। इमेजिन, थिंक। मैं जब मौलाना से पूछा था ये सवाल तो मौलाना क्या बोले, देखिए
कुरान में इशारा है तो फिर हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? बोला कुरान में नमाज ही नहीं तो कहीं को पढ़ेंगे? आप पहले ये बोलो ना, मेरे को पूछा मैं, जब वो है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहीं को अपन? तो बोले नहीं, देखिए ये तो हुज्जत खेकड़ी है आपकी, हुज्जत खेकड़ी बोले थे उन्होंने मेरे को। बोला हुज्जत खेकड़ी क्या होती है भाई, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। तो भाई आप मेरे को क्या बोले, या तो मेरे को दो चीज़ें बताओ आप, जो हमारे मुर्शिदी घराने वाले बोलते हैं शेख से सवाल नहीं, बहुत खूबसूरत बात है, फिटनेस ख़त्म हो गया। अब मेरे को आप ये बोलते हैं कि सोचो, गौर करो, अक्ल दिया, आँख दिया, कान दिया, घंटा दिया, सब दिया, हाँ। उसके बाद में जब एक आदमी पढ़ता है, उसको नहीं समझ में आता है, उसके बाद में सवाल उसके जहन में उठते हैं, और आप उसके गुरु और मुर्शिद बन के बैठे हुए हो, उन्हें अगर आपसे सवाल करता है तो आप तलमलाते उसके रास्ते, उससे बात करना बंद कर देते। अगर तुम सच्चे हो तो मेरी करेक्शन करो, और अगर तुम कुछ झूठ पे अगर हो तो एतराफ़ करके इस्लाह कर लो। मैं तुमको अपनी दुकान की तरफ नहीं बुला रहा हूं दोस्त, मैं तुमको अल्लाह के कलमे की तरफ बुला रहा हूं। मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के कलमे से है। यह मरकज़ आप लोग खुद देखे हुए पूरा पैक रहता था, आज क्या हालत है इस मरकज़ से, क्यों हो गया ऐसा? यहाँ बैठ के हमारा फ़हीम अच्छा बोला, अगर तुम्हारे को खूब पॉपुलैरिटी होना है ना, 1000 आदमी 2000 आदमी तुम्हारी गैदरिंग में आना है, तो तुम एक ही काम करो, अल्लाह को मोहताज बना दो रसूल का, अल्लाह को मोहताज बनाओ रसूल का, फिर देखो तुम्हारे पास कैसी भीड़ लगती है। उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या किया जाए? मैं बोला ना कल, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, मैं बहुत ही, चेंज तो आएगा सर, बहुत तेज। अरे कब आएगा? क्या क़यामत आने के बाद में चेंज आएगा? में हम तो नहीं रखना, हम ये कहना कि हमको जो बोलना है वो आयत भी तो है ना अभी भाई, यानी क्या तो हलाक कर लेगा? हमेशा अक्सरियत गुमराही में रही, उनके कई जगह नहीं, ये तो देखिए, ये तो क्रिएशन प्लान का मंशा ही है। हाँ, कि हमेशा जो है मैं समझ नहीं सकता था, मैं समझता था कि अल्लाह का दीन जो है फेल हो गया और शैतान का दीन जो है गालिब हो गया, क्योंकि अक्सरियत पूरी बुराई में है और हर ज़माने में बुराई ज़्यादा रही अक्सरियत से। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आती थी आदिल भाई। मैं एक दिन ज़हीराबाद में था, ज़हीराबाद में मैं खेती कर रहा था, तो जवारी की फसल काट रहे थे हम लोग। जवारी जब लगती है तो उसको काटते हैं, तो वो औरतें चद्दर लेके पीछे पीछे चलती, समझ रहे हैं, और उसका बुट्टा जो है दराती से कट करके चद्दर में डाल देते हैं, फिर लाकर वो एक बड़ा सा वो रहता, मिट्टी का कुछ बना हुआ रहता, उसके अंदर उसको प्रिजर्व कर देते, कपड़ा ढाप के बंद कर देते उसको। वहां मेरे को समझ में आया, किसान जब बीज पेरा तो मतलब क्या था उसमें, बीज क्यों पेरा? उसका मतलब था जवारी। जवारी का झाड़ देखिए कभी खड़े रह के गौर से, 98% कड़वी होती है उसमें, 2% जवारी होती है। 98% कड़वी होती है और 2% उसमें जवारी होती है। किसान उस खेत का रब है, वो 98% कड़वी को पानी दे रहा है, फर्टिलाइज़र दे रहा है, सारी ग़िज़ा पहुंचा रहा है, उसकी देखभाल भी ऐसी कर रहा है जैसे जवार की कर रहा है, लेकिन फसल जो मिल रही है उसको 2% जवारी के खातिर 98% कड़वी को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरीके से रब्बुल आलमीन को जो जन्नतियाँ चाहिए वो आएंगे 2 या 3%, उसके अंदर इस कड़वी को तो बर्दाश्त करेगा। तो खुदा की स्कीम फेल नहीं हुई। खुदा की स्कीम तो यही है कि उसको चुने हुए दाने चाहिए जिसको वो जो दारुस्सलाम में बसा सके। वो दारुस्सलाम इस दुनिया में होगी या किस दुनिया में होगी उसको छोड़ दीजिए आप। हाँ, कुछ गिनती के ऐसे एलिट लोग चाहिए जिसको एलिट क्लास कहता है, उनकी एक वो सोसाइटी बनाना चाहता है जिसका नाम है जन्नत, जो ब्लेसिंगों से भरी हुई हो, जो रहमतों से भरी हुई हो, हाँ, जहाँ से फैज़ान के जो है चश्मे फूटते हो, वह जन्नत।
اور آسمان میں کچھ نہیں ہوتا ہے، آسمان میں تو خالی آگ کے گولے اور پتھر ہے، وہاں مت جائیے. دیر از نو اسکائی گاڈ، دیر از نتھنگ. وہ تو ایک جھاڑ بھی نہیں اگ سکتا. جھاڑ کو اگنے کے لیے ایٹماسفیئرک لیئرز چاہیے، آکسیجن چاہیے، پانی چاہیے. اسپیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جنت کہتے ہیں گارڈن کو، گارڈن بنتا ہے جھاڑوں سے، وہاں ایک جھاڑ بھی نہیں ہو سکتا. تو جنت پرائم آف ایسی زمین پہ ہی ہوگی، زمین کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. میں تو ایک سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کا آدمی ہوں سادہ. ہاں تو اب آپ سوچئے ان حالات کے اندر ہم چلے گئے. آخرت کے لفظ کو کنفائن کر دینا موت کے بعد کی زندگی پہ، میرے خیال سے قرآن کے اوپر یہ آخری ظلم ہے. وہ آخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے سے ایک پہلے ابھی گائے پڑا تھا آپ کے آنے کے بعد پروگرام کے بعد جی